गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज आम कौन पढ़ा आम तुम जो यूनिट 3 रोचे यूनिट 3 जो रोचे चाइल्डहुड एज पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन से विषय को आज पढ़ा। ठीक अच्छे फर्स्ट एडिबल हो तो ठीक अच्छे। तो आज आम कौन पढ़ा आम चाइल्डहुड एज पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। देखो आमर सोशलाइजेशन मेन पीरियड जब कहवाई आम सोशलाइज होते मेनली आम चाइल्डहुड पीरियड ही हो जदि आम सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाऊँ कौटी ना आमर कौन हो एडोलेसेंस आमर ये रोचे जो कौन सेंसरी मोटर स्टेज कहे जोटा से सेंसरी मोटर स्टेज रोचे जोटा कि रोचे कौन आमर हाँ से इन्फेंसी स्टेज जो रोचे तो सही स्टेज आम जदि सोशलाइजेशन हो जाऊे कि चाइल्डहुड पीरियड रे मेनली आम सोसाइटी सहित इक्वेटेड सोसाइटी सहित मेनली आम रिलेसन टा स्टार्ट हो भितर कौन कौन अच्छी तो आम प्रथम जाचे कौन ना गोटे चाइल्ड जो स्टेज कथा तो जाचे प्रथम इन्फेंसी पीरियड रोचे इन्फेंसी पीरियड रोचे इन्फेंसी पीरियड पूर्व भी जो रोचे आमर जो कथा कहूँ जो पिलाटे माँ गर्भस्थ अवस्था जो रोचे प्री नाटल स्टेज कहूँ तो से प्री नाटल स्टेज आमर इन्फेंसी स्टेज आसूँ चाइल्डहुड पीरियड आसूँ एडोलेसेंस एडोलहुड पीरियड को आसूँ तो से पीरियड भितर आम देखा गले मेनली आम कौन हो ना चाइल्डहुड पीरियडटा बहुत इंपोर्टाट कौन सोशलाइजेशन तो से दृष्टि केमी सोशलाइजेशन इंपोर्टाट केमी आम सोशलाइज होचे से विषय बर्तमान आम जाना यूनिट रे तो से कौन अच्छी तुम आमर ये भितर कौन अच्छी ना तुम जानी जो आमर रैपिडली ग्रोथ हुए कौन स्टेज आम इन्फेंसी स्टेज हो किंतु ये चाइल्डहुड पीरियड रे जो चाइल्डहुड पीरियड रे जो चाइल्डहुड पीरियड को पुणी दुईटा भाग में व्यक्त कौन अर्ली चाइल्डहुड और गोटे लेटर चाइल्डहुड तो साधारणतः देखा गले जो 2 ईयर टू नियरली 12 ईयर पर्यंत जो चाइल्डहुड पीरियड रोचे से कौन रोचे ना आमर जो मोटर स्किल सब डेवलपमेंट हो जो आमर ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल से कौन हो डेवलपमेंट हो कौन कौन हो विषय धीरे धीरे आम जान तो देख तुम कौन हो ना आमर चाइल्डहुड पीरियड टाक हाँ आम ये को जीवा आगु आउ थे मन पकेबा जो फास्ट यूनिट मन पड़ते कौन आम स्टेज गुड़िक सब आउ थे मन पकेबा देख कौन होता ना स्टेज रे आमर जो आगु देखी कौन ना मेनली थिला कौन प्रीनेटल स्टेज आउ थे मन पकेबा सब फास्ट यूनिट जो सब थी ना कि आमर प्रीनेटल स्टेज तापर आसला कौन अच्छी मोर इन्फेंसी स्टेज प्रीनेटल स्टेज कहते पीरियड बोली कहते ना कि स्टेज बामर पीरियड बोली भी कहला कि तापर आसूला आमर इन्फेंसी पीरियड इन्फेंसी स्टेज तापर आमर आसूला जो चाइल्ड ठीक अच्छे पीरियड कहीपर आमर स्टेज बोली भी तापर आसला चाइल्डहुड पीरियड आमर दुईटा भाग व्यक्त करते जोटा कहते अर्ली चाइल्डहुड गोटे हूँ लेटर चाइल्डहुड तो ये चाइल्डहुड पीरियड आम 2 ईयर टू आमर 12 तो यही यूनिट आम मुख्यतः चाइल्डहुड पीरियड टाक पढ़ा तापर आसी जाऊला कौन एडोलेसेंस पीरियड तापर आसी जाऊला एडोलहुड तो ये एडोलहुड पीरियड ये सब वे आम जाऊँ तो जो प्री नाटल स्टेज तो कही जोटा कौन कहते ना साधारणतः अम टू बाथ आम स्टेज टाक कौन कहते आम प्री नाटल स्टेज तो मन पड़ू ना फास्ट यूनिट होता आमर तो मन आसूँ तो सब फास्ट यूनिट में पढ़ा जोटा जो ओम टू बाथ पीरियड जो रोला सर प्रीनेटल स्टेज होता पुणी भी प्रत्येक गुड़ी किसी किसी भाग में व्यक्त कर प्रीनेटल स्टेज 3टा पुणी कौन अच्छी ना आम सब स्टेज अच्छी तार पीरियड टाक आमर 3टा सब पीरियड आम स्टेज भाग कराई चाइल्डहुड टाक जमी 2टा पार्ट में व्यक्त करमी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड तो से ये कहीं तो जो आमर प्रोसेसटा रोचे आम स्टेजेसटा रोचे स्टेजेसटा जो भल भाव जाना ना तापर आमको सब जिनस आमर रियलाइज करने बहुत इजी हम बुझी अंडरस्टांडिंग करने आमको इजी हम तो से मन पकई देखा कौन ना आम प्रीनेटल स्टेज कौन होता ना प्रीनेटल स्टेज 3टा सब स्टेज रोला बस सब पीरियड रोला कौन कौन ना गोटे जर्मिनल स्टेज रोला गोटे एम्ब्रियोनिक आमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रोला गोटे फोएटल स्टेज रोला तो से विषय एवं गोटे समस्त देखा जावा ना आमर सोशलाइजेशन जोटा कहूचे सोशलाइजेशन मेनली स्टार्ट हो कौन पीरियड आमर इन्फेंसी पीरियड कहलु ब्रॉडली कौन काम करुचे आमर चाइल्डहुड पीरियड से ब्रॉडली
ଦେଖ ପ୍ରିନାଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ତାକୁ ତିନିଟା ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସୁଥିଲା ଜର୍ମିନାଲ ପରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଜର୍ମିନାଲ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ 0 to 2 week ହେଲା କି, ହଁ 0 to 2 weeks ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ହଉଥିଲା ଆମର ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିଲା 2 to 10 week ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସୁଥିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିଲା ଯୋଉଟାକି ରହୁଥିଲା ଆମର 10 weeks ଟୁ ଆମର ବାର୍ଥ କଥା କହିବା। ତ ଏଠି ବି କ'ଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ନା ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସାଧାରଣତଃ 0 to 2 week ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ ନାଇଁ କି, ଆମର ଜର୍ମିନାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ନା, ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ବି ବଡି ଥିବ ନା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଡ୍ଟା ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଏଇ ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜର ଯାହା ବି ଆମ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାଇଗୋଟର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଥାଏ ତାର ହେଡ୍ ପର୍ସନ୍ଟା ଥାଏ କ'ଣ ତାର ଫୋଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ହାଫ୍ ପର୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ତାର ହେଡ୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ସିଏରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଡ୍ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛେ ନା କି, ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି 2 to 10 weeks ଭିତରେ। ତ 2 to 10 weeks ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ବଡିର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଥିରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ହେଡ୍ର ଇଏ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବଡିର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କ୍ରିଏସନ୍ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ରହୁଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜ, ଯେଉଁ ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 10 week ଟୁ 12 week। ତ ତାପରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ କ'ଣ ତା ଫୁଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ଫୁଲି ଡେଭଲପ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଫୁଲି ଡେଭଲପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ କଥା ଆମେ କହିବା, ଆମେ ନର୍ମାଲ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଉଛି। ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜର ପିଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ମା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସାଧାରଣତଃ ମା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରେପିଡ଼ଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଉଥିବ ପିଲାର। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ହେଡ୍ ପର୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ ସେଟା ହେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ନା ପିଲାର ହେଡ୍ ନଥାଏ, ସେଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜାଇଗୋଟର ଯେଉଁ ଇଏ ଥାଏ ନା କି ଯିବା ଅଲଗା କଥା ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ହେଡ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଆମର ପିଲାର ହେଡ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମିନାଲ ଇଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଇଗୋଟର ହେଡ୍ଟା ଥାଏ ହେଲା କି। ତ ଏଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ନିୟରଲି 2 year ଆମର 2 year କହୁଛି 2 month ଭିତରେ ପିଲାର ହେଡ୍ଟା ଥାଏ କ'ଣ ପୁରା ବଡିର ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 14 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସେଇ ଇଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି କମିଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଆମର 10 ମାସ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ 1/4 ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ବଡିର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଇଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ହେଡ୍ଟା। ତାପରେ 14 ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପିଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଭଲ କି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପିଲାଟି ରେପିଡ଼ଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରିନେଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ଆମ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଆସିବା। ତାର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯେଉଁ 0 to 2 week ଯେଉଁ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ, ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଓଭମ୍ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ ଷ୍ଟେଜ ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆମର ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପିଲାର, ଯେଉଁଟାକି ମା ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲା ଫଏଟାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାର ଷ୍ଟେଜଟା କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହୁଛେ ନା। ତାପରେ ଧର ଆମର କହିବା ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼। ତ ଏ ଯେଉଁ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ରହୁଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ
बर्थ टू 2 इयर्स ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼। ତ ଯେଉଁ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ କେବଳ ମାତ୍ର ସେ ଲୁକିଂ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କ୍ରାଇଂ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇ ସବୁ ଇଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖୁନଥିଲା, କେବଳ ମମି ବାପା ଏଇ କଥା ନର୍ମାଲ ଟର୍ମରେ ସେ ଶିଖୁଥିଲା ଆମର ଏଇ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ। ତ ଏଇଠି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ସେ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମେନଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଦି ବା ଏଇଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଭଲପଟା ବେସିକ ଭାବେ କେଉଁଠି କରୁଛି ନା ତାର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ କରୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହିବା, ସେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ କତିକି ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ କତିକି ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ ନାଇଁ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମର ୟାକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ଆମର 2 ଇୟର୍ ଟୁ 6 ଇୟର୍ କହୁଛେ ନା କି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି କ'ଣ 6 ଇୟର୍ ଟୁ 12 ଇୟର୍ ଆମେ କହୁଛୁ। ଦେଖ ଇଏ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା, ହେଲା କି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କୋଉଠିକି ଯିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଦେଖ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କଥା କହିବା, ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମର ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଦେବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ହାତରେ, ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଟି ପୁରା ହାତରେ ଧରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବି କ'ଣ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ରେପିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ କେଉଁଠି ନା ପିଲାର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ହେଉ ବା ୱେଟ୍ ହେଉ, ସେ ୱେଟ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ର ରେପିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ। ରେପିଡ୍ଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ ହାଇଟ୍ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ୱେଟ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ରେ ରେପିଡ୍ଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ପିଲା କେଉଁଠି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ କେଉଁଠି ଆମର ପିଲାର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କଥା କହିବା କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟ କଥା କହିବା ସମୟ କହିପାରିଥାଏ, ରନିଂ କରିପାରିବ, ସେ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ଆସିବ, ତ ଆମ ପେନ୍ଟା ଧରିବା କଥା ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ସେ ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆସିବ। ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇନ୍ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ସେ ଇଏ କରିବ। ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଜମ୍ପିଂ ଆସିଯିବ, ରନିଂ ଆସିଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତା ସହିତ ତାର ଆଉ କେଉଁଠି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କଥା ହେଇପାରେ ସେଇ ଆର୍ଟରେ ହେଇପାର ବା ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ପିଲାର ଆମର ଇଏ ଆସିଯାଇଥିବ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଥାଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ କଥାଟା, ତୁମର ରାଇଟିଂଟା କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ କଥା ଯଦି କହିବା ରାଇଟିଂଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆସିବ। ଡ୍ରଇଂ କଥା କହିବା ଡ୍ରଇଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଆସିବ। ତୁମର ବି ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବି ହେଲା କି ଯେଉଁ ଦେଇଯାଇଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଇଯାଇଥିବ, ତୋର ଜମ୍ପିଂ ଦେଇଯାଇଥିବ, ରନିଂ ଦେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ରାଇଟିଂ ଦେଇଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ କହିବ କେଉଁଟା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତୁମ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର। ତ ସେଇଠି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ କି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ନାଇଁ କି। ତ ଗ୍ରସ୍ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ସେ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ତୁମେ ଜମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି, ତୁମର ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନରେ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟ କରୁଛ। ତ ସେଇଠି ଆମର ଏଇଟା ଫାଇନ୍ ଆଉ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ବାଦ ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ତ ତାର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାକୁ କହୁଥିବ
ପିଲା ହୁଏତ ତମ ପଟକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଚାହୁଁଥିବ, କାହିଁକି ତାର କେଉଁ ପଟ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କେଉଁ ପଟକୁ ଯେ ଚାହିଁବ ତାର କୋଅର୍ଡିନେସନଟା ଠିକ୍ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଇ ଆଉ ହେଡ୍ର କୋଅର୍ଡିନେସନଟା ଭଲ ରହିଥାଏ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଗରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷଟେ ଦେଉଛ ତା ଆଖି ଯଦି ତମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉଛ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବ, ହାତରେ ହୁଏତ ଧରି ପାରୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଆଖି ଆଉ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ସେ ରଖିପାରିବ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନଟା ଭଲ ଆସୁଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ ରାଇଡ୍ ଏ ବାଇସାଇକେଲ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଇଲ୍ସ। ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବାଇସାଇକେଲଟେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ବା ତାକୁ କିଛି ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଆମର ବାଇସାଇକେଲ ରନିଂ କରିବାରେ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ତାକୁ ଚକାର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଅ ନ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ହେଲା କି, ଶିକ୍ଷା କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ପିଲା ତମର କ'ଣ ଆମର ବାଇସାଇକେଲ ରାଇଡ଼ିଂଟା ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ 2 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ବାଦ ଦେବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି 6-7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଯାଇଥାଏ ହେଲା କି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା ହେଲା କି। ଏତିକି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବେ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଗଲା, ଫିଜିକାଲ ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଛେ କ'ଣ ନା ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଆମର କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ବାପା ମା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ସହିତ କ'ଣ ତା ଭୋକାବୁଲାରି ତାର ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରି ଆମର ପାୱାର ନେଚରଟା ଏଇଠି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଆମର ଏଇ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲା କହୁଥିଲା କ'ଣ ଖାଲି ୱାର୍ଡ଼ରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟେ କହିପାରିବ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କହିବା ଶିଖେ। ତାହେଲେ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଭୋକାବୁଲାରି କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ସକୁ ସେ ଆସିଲା ହେଲା କି। ପିଲା ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିବା ସେ ସବୁ ଭଲ କ'ଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା କି, ଏକ୍ସପାନ୍ସ ରାପିଡଲି ହେଲେ ଭୋକାବୁଲାରି ପାୱାରଟା ତାର ଏଇଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି। ହଁ ତମର ଯେଉଁ ଯଦି ପିଆଜଙ୍କ କଥା କହିବା ଦେଖ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ନା ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆମର ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ତ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ୍ ଉପରେ ସେ ଆମର କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରପର ରିଜନିଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ନାଇଁ କି, ଆମର ରିଜନିଂ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସବୁ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ମେମୋରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ହେଲା କି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେମୋରି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସେ କହିପାରୁନଥିଲା ଠିକ୍ରେ ମନେ ରଖିପାରୁନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଇଏରେ ତାର ମେମୋରିଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ରିଜନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ରିଜନିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସହିତ ସେ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା କି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଆମର ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାର ଇମାଜିନେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା କି। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଇମାଜିନ୍ କରିବା ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାର ଇମାଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। এইটা ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଗଲା, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କାଲି ଆମ ଥିଓରିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କି। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର
ଦେଖ ପିଲାର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲା ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଠିକ୍ ରୂପେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଫୁଲ୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା କରିପାରୁନଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଥିବ କ'ଣ କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ହେଲା କି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଲର୍ନ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ତାର ଇମୋସନ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ ସେ କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲା କିଛି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ଡରି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାପରେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ତାର ଇମୋସନ୍ଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ କି କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ସେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇବ ଦେଖ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ ନାଇଁ କି ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ନିଜର କ'ଣ ଆସିବ ନା କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆମର ବଢ଼ିଯିବ କନଫିଡେନ୍ସଟା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ବି କରିବ ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସେ କରିପାରିବ ନାଇଁ କି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଫୁଲ୍ଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇକି କିଛି କିଛି କାମକୁ ସେ କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ନିଜେ ବି କରିପାରିବ ତାପରେ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଟାସ୍କ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଟାସ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଥା ହେଇପାରେ ବା ଅନେକ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ହେଇପାରେ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେୟାର ଟେମ୍ପର ହୁଇଚ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ ନା ଟେମ୍ପର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବା ଇଏଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ୱେରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଟେମ୍ପରଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିବ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତା ଟେମ୍ପରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି କ'ଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଟେମ୍ପରଟାକୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିପାରି କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିଛି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ହେବନି ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ତାର ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବନି ସେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଇ ୱେରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିନେବ ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ एंड प्योर रिलेशनशिप ठीक अच्छे सोशलाइजेशन प्योर रिलेशनशिप तापरे आमर फोर्थ पॉइंट कौन रही देख मुझे तुम मान जो प्रश्न पचारि जे पिलार सोशलाइजेशन कौन स्टार्ट होता है तुम कौन कौच कौन स्टेज आम पिलार सोशलाइजेशन कौन स्टार्ट होता है किए कहीपर पिलार सोशलाइजेशन कौन स्टार्ट होता है कौन एत पिला अच्छ कहीं भी कहींपारुन किसी भी तो कह ठीक हो भूल हो कौन कहीं कहून कि सोशलाइजेशन स्टार्ट होने कौन बाहर तार सोशलाइजेशन आरंभ हो जाए अरे पिलाटे सोशलाइजेशन ता निज तरफ के सोशलाइज हो किए कौन कह देख सोशलाइजेशन तार फैमिली रू ही स्टार्ट हुए ठीक अच्छे सो फास्ट देख फास्ट रिलेशन क्या भर तो फैमिली भर रोचे ना तो सोशलाइजेशन स्टार्ट हो फैमिली भर मुझे टर्मटा जानवाई चाहूँगी पिलाटे बात पाखर कौन सी सोशलाइज हो जाऊँ ना से तो पिलाटे कौन हो गोटे छोट पिलाटे सी तो कुआड़े किसी भी इनवल्व होना भी कुआड़े भी तो से सोशलाइज केमी हम धीरे धीरे बढ़ला हाँ हाँ तो से सोशलाइजेशन फील्डटा कौनटा प्रथम से हूँ कौन फैमिली से फैमिली सोशलाइजेशन होता है कि सोशलाइज होता है सो फैमिली हो सारापर धीरे धीरे तार फ्रेंड्स आसवे फ्रेंड्स पर तार सोसाइटी आस सोसाइटी आसवे तो धीरे 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 ये सोशलाइज होता सोशलाइजेशन हम कौन सोशलाइजेशन प्योर रिलेशनशिप केमती रोचे देख ना यही ग्रुप रे से सोशलाइज तो ऑलरेडी इन्फांसी पीरियड जो शेष पॉइंट आड़क से हो गला सोशलाइज बापा माँ सहित सोशलाइज होकर धीरे धीरे फैमिली फैमिली भितर तार
जो रिलेटिव भितर हो जाउछि सोशलाइज हो जाउछि तापर एठी कोन आछी देखो पिला माने जते बेले 2 वर्षर एबो कथा हम कहू ना चाइल्डहुड पीरियड माने हमर 2 टू 12 इयर्स जते बेले चाइल्डहुड पीरियड रे सेमाने रिलेशन का सहित करछन ताका फ्रेंड सर्कल सहित करछन फ्रेंड सहित फ्रेंडशिप तैयारी होची डेवलपमेंट फ्रेंडशिप होची आ कोन होची एबिलिटी कोऑपरेट विथ अदर्स के माने अन्य को केमति कोऑपरेट करिवे सेही जिंस उपरे से माने जाउछथि नै कि तो सोशलाइजेशन रे हम देखियो जदी ए क्षेत्र कोन होउची ना हमर डेवलपमेंट होउची कोन ना फ्रेंडशिप ताने एटी सोशलाइजेशन कोन होउची ना चाइल्डहुड पीरियड रे लागी डेवलपमेंट कोन होउची ना डेवलपमेंट फ्रेंडशिप लागी फ्रेंडशिप होउची तापर कोन होउची ना फ्रेंडशिप डेवलपमेंट हो गला सहित एंड एबिलिटी टू कोऑपरेट विथ अदर्स एंड एबिलिटी टू विथ अदर ठीक अच्छे कोऑपरेट विथ अदर एटा होची ताकर आरंभ हो जाउची तापर कोन होची ना पिला माने जते बेले फ्रेंडशिप तयारी करले जेमिति हमर अन्य सहित कोऑपरेटिवली से रहिले कोऑपरेट करले तो सेते बेले सोसाइटी जहाँ भी नॉर्म रहथबो ना से नॉर्म को से जानि होथबे जहाँ रूल रेगुलेशन जहाँ नॉर्म रहथबो से माने जानि होथबे निश्चित रूपे जदि तुम सांग सहित मिसिला परे सेठी कोन से पिला माने देखिबे मिसिला बेले कहंते कि ना कोन ना सेटा को जीवो नाही सेठी गल्ले सेठी बहुत खराब ये अच्छी सेठी बहुत असुविधा अच्छी सेठी खालुआ स्थान अच्छी बहुत गभीर एमितिका विभिन्न विभिन्न कथा कोन सांग सांग थ्रो से माने कहि दती तो गोटे खालुआ स्थान थी तो से स्थान पाखक जीव ना सांग से बहुत गोटे खालुआ स्थान अच्छे गले से उठा संभव नुह एमतीका सांग सांग भितर कथा ही अर्थात से जो नॉर्म रोचे किसी मंदिर पाखक जीव मंदिर जदि थी तुम से पाखापाखि अंचल मानक मंदिर भीतर को जीव ना कहीं ठाकुर को छुईब ना एमतीका जो नॉर्म्स रोचे सोसाइटी भितर धीरे धीरे पिला कौन से नॉर्म सब आम एग्जांपल थोड़ा आम गोटे फील्ड को कहले से सब किसी क्षेत्र में से कौन कर ना नॉर्म को से जान नहीं पिला जो फ्रेंडशिप तैयारी कला सहित जो कोऑपरेट कला सहित अन्य सहित कोऑपरेट करी से सोसाइटी रो नॉर्म को से जानिबो तापर कोन हबो ना लर्निंग सोशल नॉर्म्स है कि तो एडी कोन करूची ना लर्निंग कर दोची सोशल नॉर्म्स को देखो सोशल नॉर्म्स तक से लर्निंग कला लर्निंग करी कोन करिवो कोनटा भी से अन्य पाखर शिखिबो आ कोनटा को भी से कोन करिवो अन्य को शिखेबा अन्य को शेयर करिवो तो सही वे तार लर्निंग टाक सोशल नॉर्म टाक से कौन हम परस्पर को आमर आदान प्रदान हम बस शेयरिंग हम तापर कौन हो ये पिला ग्रुप एक्टिविटीज से इनवॉल्व हम है कि ये कौन हम इनक्रीज इंटरेस्ट है कि देख ग्रुप एक्टिविटीज निजको आम कौन तार इंटरेस्ट को से इनक्रीज कर जोटा कि देखुला आम कौन छोट बेले से पिला एका एका खेलुला कितु ये जिते देख चाइल्डहुड पीरियड रे से ग्रुप एक्टिविटीज आपर तो आम कही पढ़ी कौन तार निजर पसंदर ग्रुप है ठीक अच्छे ना पसंद ना क्या बाहर कर क्या सहित ये कर कथा अलग आम नॉर्मली देखा गले से ग्रुप एक्टिविटीज निजको इनवॉल्व कर यहाँ कौन आमर आमर जो चाइल्डहुड पीरियड जो सोशलाइजेशन आमर स्टेज रे ये सब जिन रोला आईटी पिला साधारणतः कौन ये ग्रुप इंटरेस्ट भितर मुख्यतः तार कौन प्लेइंग टा इनवॉल्व थाए ना कि प्लेइंग टा द्वारा इनवॉल्व थाए प्लेइंग हो बा रीडिंग हो से ग्रुप ये करने से चाहूँ यहाँ थी कौन आमर सोशलाइजेशन पीयर रिलेशन भितर तापर आ कौन अच्छी तुम तापर आसीज देख जो रिलेशन गढ़ला से पिलाटी तापर कौन आसो ना सब जिन को जान सोशल नॉर्म को जाना नॉर्म को जानला पर से कौन ता भर जो मोरालिटी जो थी काली कहते आम काली तो नुह आग थ्योरी जो कथा कहते तार मोराल डेवलपमेंट हम जो मोराल डेवलपमेंट होची मोराली तार कौन हम ना ग्रोथ हम मोराल मोराल ग्रोथ हम बा आमर एथिकल ग्रोथ तार हम है कि पिलार जो मोराल बा आमर एथिकल ग्रोथटा हम ये कौन हम पिलाटे सब जिन को जो जान नौ नीति नियम को सब जान सोसाइटी से कौन कर कौटा ठीक कौटा भूल पिला कौन कर निश्चित भी जापर तापर मोरालिटी तार डेभलप हो जाए ना कि तापर नीतिगत तार गोटे गोटे धारणा आसी जाते नीतिगत धारणा गोटे आसी जाऊँगी पिलार से कौन कर कौटा ठीक कौटा भूल
से निश्चित रूपे फाइंड आउट कर। तो यहीटा सब आमर कौन होता है ना आम चाइल्डहुड पीरियड होता है। तो ताले कौन है ना अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग है कि कौनटा ठीक कौनटा भूल से अंडरस्टैंड कर कौन हम तापर हो कौन देख जिते बड़े सी ठीक भूलटा को जानीपारा ता भर सी कौन कर जदि तुम गोटे जगार देखुच ठीक कौन भूल कौन जानूच तापर तुम कौन करने चाहिए कौन तापर भी तुम कौन भूल करने चाहिए कि जिते बड़े जानी न पार कौन कौनटा ठीक कौनटा भूल से तुम हुए तो भूलटा कर जिते तुम जानीपार ये मो कमटा मोर भूल तुम से कौन भूलटा करने कि कौन रेस्पन्स कहीं दौन कौन भूल करने कि निश्चित रूप तुम जिते ठीक भूलटा जानीपार तुम ठीकटा करने तो एठी भी पिला सही काम कर सी कौन कर ना मैक्सिमम क्षेत्र देखा कौन ना सी ठीक काम कर ठीक काम भितर कला भितर कौन कौन नेचर डेभलप हो तार ऑनेस्टी आसीपर आउ कौन आसीज तार एम्पाथी आसीज तापर आमर यही सब नेचर सब भितर कौन हो ना आमर सब डेभलप हो तो पिलार जो ऑनेस्टी हो एम्पाथी हो बा जो आमर आउ कौन रोचे तुम ना आमर हाँ यही ही तुम रोचे कि तार ऑनेस्टी हो एम्पाथी हो यही सब जिन सब तार डेभलप हम तो आम कौन कह ना आमर डेभलपिंग ए सेंस ऑफ ऑनेस्टी तार डेभलप हम एम्पाथी तार डेभलप हम तापर जो हेल्पिंग नेचर सी भी ये डेभलप होता है देखिए ये स्टेज कौन थे पिला देखी यदि कई गरीब लोक देखिए ना से गोटे नेचर अच्छी देखो जब तुम जहाँ भी दौथ ना घरे जहाँ भी दिखाँ से पिला बापा हो माँ हो तुम आउ किसी दौन से लोकटे बहुत गरीब लोक से खावाई पाऊना जब कहीं आगे जब कहीं कहते ना मोर बहुत आवश्यक अच्छी पिला जब शुणे ना बापा माँ जहाँ भी दिखाँ तुम आउ टे दौन एमती पिला नेचरटा देखा है कि अर्थात पिला से हेल्पिंग नेचर को आम फॉलो करता है कि एमती पिला भी था कौन समय समय देखी जब पिला आगे कई पिला जदि अनाहार थी खावाई इच्छा कर समय समय एमती छोट पिला से खाद्य भी से पिला दे दिखती तुम देखी स्कूल लाइफ रे कौन कौन सांग भी कौन कर जिनस पत्र अन्य सांग को दे दिखती कहीं सब ये ऑनेस्टी एम्पाथी और हेल्पिंग नेचरटा बेसी डेभलप होता है ये आमर यही चाइल्डहुड पीरियड ये सब आमर सब कौन होता है आमर मोराल और एथिकल डेभलपमेंट भितर होता है तापर आम कौन थी ना आमर पिला ये जो कामटा करुच्ची ये कामटा करने गोटे प्रेरणा दब किए तार किए रोल मॉडल होते तो देखिए पिलाटे जानीपारा ठीक भूलटा जानव केमती पिला तो फुल्ली डेभलप होना तो मैच्योर होना पिलाटा ठीक भूल निश्चित रूप बापा माँ हूँ शिक्षक हूँ सोसाइटी जी भी आमर कौन रिलेसन रे आसुवे पाखर ही शिख तो पिला पढ़ले तार डेभलप कर सब नेचर को केमी तार रोल मॉडल पाखर रोल मॉडल बापा हो पारती माँ हो पारती आमर सांगसाथी हो पारती आमर जो स्कूल जब कथा स्कूल टीचर हो पारती तो पाखर से देखो ना देखला ये नेचर गुड़िक सब भर कौन हम सी आहरी आमर पूरा मेच्योर हो नेचर भितर निजक मेच्योर कर नब जहाँफल पिलाटी कौन हम फ्यूचर गोटे भल मनीष बाहर तो से इंपोर्टाट दि जाए कौन आम सोसाइटी को आम इंपोर्टाट बहुत दि जाए आम पिला गढ़िया जो कौन थे ना पिला माने जो सोसाइटी थे ना से सोसाइटी जब लोक मैंने भल कम करते ना से पिला फ्यूचर भल ही भल कर जो एनवायरनमेंट भितर थी सोसाइटी कहवा आम जो एनवायरनमेंट भितर थी से एनवायरनमेंट जब आम भल लोक अधिक थे भल कम जब हो ना से एनवायरनमेंट जी भी थे जो पिला भी थी से फ्यूचर भल ही भल कर जदि से एनवायरनमेंट भितर देखी तुम साधारणतः एवं आमर जो आमर ड्रिंक्स प्राय घरे देखी जो घरे ड्रिंक्स साधारणतः अधिक हुए तो बापा माँ भितर जो ड्रिंक्स प्रभाव कौन होता है झगड़ा अधिक होता है भाषाभाषी मानते हिताहित ज्ञान न था ना कि जहाँफल से घर पिला देखी भाषाभाषी भी बहुत शिखी था से परवर्त समय से बापा हूँ माँ जो नेचर से नेचर को से प्रकार निज नेचर से
ଇନଭଲ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ପିଲାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ବା ଆମ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ହେଉ ବା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉ, ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଯାଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭଲ ଭଲ କରୁଛି, ସେମିତି ହେବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ, ପିଲା ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଆଉ ନିଜେ ଭୁଲ ରହିଲେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ହେବ? ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନାଇଁ କି? ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ କହିବା ଆଗ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା, ସିଏ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବେମାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, ତ ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ନିଜେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଜେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲେ, କସ୍ତୁରବା ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଆମ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାକୁ ମାନିଲେ। ତ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ କରିବା ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ସେ ଲୋକ ତା ତରଫରୁ ହିଁ ସେ ମାନିଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଆମର ମୋରାଲ ବା ଏଥିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା, ବା ଗ୍ରୋଥ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ, ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ କାହା ପାଖରୁ, ତାର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯିଏ ବି ହେଇଥିବେ, ଆଇଦର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଟିଚର୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ତାର ପିଅର ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏ ବି ମେମ୍ବର ହେଇପାରନ୍ତି, ପିଅର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଶିଖିବ। ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମୋରାଲ ଆଉ ଏଥିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋରାଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତାର ଡେଭଲପ ଆସିଗଲା, ପିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହେଲା କି? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲଟା ତାକୁ କେହି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେ ଭୁଲଟା କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଦେଖ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କଲା। ତର୍ଜମା କଲା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱେରେ ସେ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତ ଦେଖିଲା, ପିଲାଟେ ଦେଖିଲା ତାର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେତେ ଭଲ କଥା ଜାଣିନେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ କିଛି ଆଶା କରିବ। ଯେଉଁ ଆଶାଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତାର ଖେଳନା ହେଇପାରେ, ବା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ପିଲାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଧର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ପଢ଼ୁଛି, ପିଲାଟା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଖାତା କଲମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ ତାକୁ କେହି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିକି ବା ସୁପେରିୟର କେହି ତାକୁ ଇଏ ନ କରିକି, କ'ଣ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ନ କରିକି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହା ବି ତାର ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି ବା ତାର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ପାଇବ, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହେଲା କି? ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ କିଛି କାମ କରିବ। ତ ପିଲା ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବ, କାମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନ ରଖିକି ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେମିତି ନେବ ନା, ଧରାଯାଉ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପିଲା ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ବାପା ମା ବା ଫ୍ୟାମିଲିର ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ସେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି କ'ଣ, ସେ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ହେଲା କି? ଆମର ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଯିବ କ'ଣ ନା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ, ହଁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ସିଏ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କେୟାର, ଯେଉଁଟା କହିଗଲି ମୁଁ, ସେଲ୍ଫ କେୟାର। ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ମା' ଯେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲା ନିଜେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାର ଆମର ଗାଧୋଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ହେଉ, ମାନେ ଆମର ବ୍ରସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ କେୟାରଟା ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ନୁହଁ, ନିଜେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଲି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଖିଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ତାର ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ ବା ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇବ। ଘରକୁ ଦେଖିଥିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିଲା ନିଜ ରୁମ୍ ହେଉ ବା ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସେ ଭଲକି ସଜେଇକି ରଖୁଥିବ।
ଡ୍ରେସିଂ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କେୟାର କଥା କହିପାରିବା, ତା ଅର୍ଗାନାଇଜ କଥା କହିପାରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଇତିକି ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାର ହେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତୁମର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ କିଛି କାମ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଖୁଥିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତୁମର କେଉଁଠି ନା ଆମର ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସବୁ? ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁ ସମୟର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆମର ରହୁଥିଲା। କ'ଣ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ?